Hi everyone, welcome to our Vidyalakshmi YouTube channel. I am Manuel Isaac, zoology teacher from Vidyalakshmi Matriculation Higher Secondary School. So today we are going to discuss a very important topic that is about assisted reproductive technology. So before going to discuss the heading, so first we are supposed to know the meaning of the term assisted reproductive technology, ART. Okay. So what do you mean by ART? So it is a collection of procedure which includes the handling of gametes or embryos outside the body to achieve a pregnancy. So it is known as assisted reproductive technology. So in ART, so we are handling the gametes or embryos. Okay. So in order to achieve the pregnancy. So that is the ART. Okay. Then, so it increases the chances of pregnancy in infertile couples. So ART technique வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, ஸோ எந்த கப்புள்னால சில்ட்ரனை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியலையோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஏஆர்டி டெக்னிக் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ தெர் ஆர் ஸோ மெனி மெத்தட்ஸ் ஆர் தெர் ஆர் ஸோ மெனி ஏஆர்டி டெக்னிக்ஸ். So in this video we can discuss some of the ART techniques one by one. Okay. So ART technique includes intrauterine insemination. So that is also one of the technique. Then in vitro fertilization, then embryo transfer, then zygote intrafallopian transfer, then gamete intrafallopian transfer, intracytoplasmic sperm injection, then pre-implementation genetic diagnosis, then oocyte and sperm donation, then last one is surrogacy. Okay. So out of this, so we can discuss first 4 in this video. Okay. So first technique is intrauterine insemination. Okay. So this technique is very much useful for the men who has low sperm count. Okay. So what is the average sperm count? So for example, the average count supposed to be 15 million to 200 million per ml of seminal fluid. Okay. ஒரு ml seminal fluidல 15 millionல இருந்து 200 million sperms இருக்கணும். அதுதான் normal range. So if the person has less than that, so less than 15 million, so he can make use of this technique. Okay. Then, so first step is we are collecting the seminal fluid either from the donor or from the husband. Okay. So that is the first step. So after collecting the sperm, okay, we are doing something. For example, we are removing the mucus, then unmotile sperms. So everything is removed from the seminal fluid. We are using only the washed sperm. Okay. So these sperms are injected into the uterus through the catheter. Catheter now வேற ஒண்ணும் இல்ல, ஒரு சின்ன டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ அது வழியாக நம்ம என்ன செய்றோம், இந்த ஸ்பெர்ம்ஸை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம். எங்கே அப்படின்னா we are injecting these sperms into the uterus. Okay. So after that, sperms easily move towards the fallopian tube. Okay. So this is the area where the fertilization takes place. So after that, once the fertilization is over, the zygote will be formed. Sorry? Then zygote undergoes cell division. So after that, so normally the morula move towards the uterus. Finally, it will be implanted on the endometrium wall of the uterus. Okay. After that, it started to grow as a embryo. So this is the intrauterine insemination. Okay. Then next one is in vitro fertilization or test tube baby method. Okay. So this method is highly useful where
the female has some defects. For example, sometimes the female may not have the fallopian tube, or sometimes there may be a blockage in the fallopian tube. So in some cases the fallopian tube may not be formed properly. In that cases, okay, so we can go for test tube baby method. Okay, but nowadays this technique is used for various purposes. புரியுதுங்களா? ஸோ ஆரம்பத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபல்லோபியன் டியூப் வந்து சரியாக ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கிறது, அதுமாதிரி ஃபல்லோபியன் டியூப்பில் வந்து பிளாக்கேஜ் இருக்கிறது, சில கேசஸில் வந்து ஃபல்லோபியன் டியூப்பே இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி கேசஸ்க்கு தான் பிகினிங்கில் என்ன செஞ்சுருந்தாங்க, இந்த ஐவிஎஃப் மெத்தடை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ திஸ் டெக்னிக் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் வேரியஸ் பர்பஸஸ். ஓகேவா? சரி, ஸோ இதில் பேசிக்காக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஸோ வாட் ஆர் த பேசிக் ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோட் இன் ஐவிஎஃப் மெத்தட். ஒன் இஸ் ovarian stimulation. Ovarian stimulation என்ன? So we are stimulating the ovary to release the egg with the help of some hormones. சில ஹார்மோன்ஸ் மூலமாக நம்ம என்ன செய்கிறோம், ஓவரியை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணி எக்ஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ண வைக்கிறோம். இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு ஹெச்சிஜி, ஹியூமன் கோரியானிக் கோனடோட்ரோபின் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோன் இருக்குது. ஸோ அதை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன செய்வோம், அந்த எக்ஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ண வைப்போம். அதான் ஓவேரியன் ஸ்டிமுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தென் எக் ரிட்ரைவல் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? ஸோ வி ஆர் கலெக்டிங் த எக்ஸ் ஃப்ரம் த ஓவரி. Matured eggs are collected from the ovary. So that is called egg retrieval. Then next step, fertilization. Fertilization is a fusion of male and female gamete and form a diploid zygote. So that is called fertilization. Then, so embryo is cultured outside. And finally, embryo transfer. Okay. So these are the basic steps followed in the in vitro fertilization. Okay. So actually meaning enna appadina, fertilization takes place outside of the female's body, especially it takes place in the laboratory. So that technique is called in vitro fertilization. Okay va? Right. So enna procedure, what is the procedure, eppadi பண்றாங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, so முதல்ல என்ன செய்றாங்க அப்படினா surgery, egg retrieval is done by minor surgery under general anesthesia using ultrasound guide after 34 to 37 hours of HCG injection. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றாங்க அப்படினா, நம்மளுக்கு ஸோ அனஸ்தீசியா கொடுத்து சின்ன சர்ஜரி மூலமாக என்ன செய்கிறாங்க, அந்த ஹியூமன் கோரியானிக் கோனடோட்ரோபினை இன்ஜெக்ட் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் தே கலெக்ட் த எக்ஸ் ஃப்ரம் த ஓவரி. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். So here also we have the diagram so that you can understand the concept very well. இங்க பாருங்க, first step பாருங்க. So ovarian stimulation, hormone therapy அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? So இங்க என்ன பண்றோம் அப்படினா, we are injecting the human chorionic gonadotropin. Okay. So அடுத்து என்ன நடக்குது, second step பாருங்க, egg pickup. So injection கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் we are collecting the eggs from the ovary. So that is the second step. Then third step, sperm preparation. We are collecting the sperm either from the husband or donor. So that is the third step. Then next, egg fertilization. Both the gametes are fused together and form a zygote, especially in the test tube. Okay. So after that what happens? The zygote undergoes cell division, mitotic cell division. So single cell become double, then double become 4, then finally 8 cells stages are developed. Okay. So zygote வந்து 8 cell stageல இருக்கும்போது நம்ம என்ன செய்றோம்? So we are injecting the zygote with 8 cell stage into the uterus. So after implantation, the embryo started to grow as a new individual. Okay. So இங்க என்ன procedure அப்படினு வந்து பாத்தீங்கன்னா, a single egg is fused with nearly 10,000 to 1 lakh sperms.
ஸோ தட் இஸ் த நார்மல் ரேஷியோ. ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஒரு எக்குக்கு 1 lakhலேருந்து 10 lakh ஸ்பெர்ம்ஸ் என்ன செய்கிறாங்க, ஆட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதில் ஒரே ஒரு ஸ்பெர்ம் என்ன செய்யும், அந்த எக்கோட ஃபியூஸ் ஆகி ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகும். ஜைகோட் டிவைட் ஆகி 2 cells ஆகும். 2 cells become 4 cells. 4 cells become 8 cells. அந்த 8 cells ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய ஜைகோட்டை என்ன பண்ணுவாங்க, யூட்டிரஸில் போயிட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க. அங்கே யூட்டிரஸில் அது ஃபிக்ஸ் ஆகி என்ன செய்யும், நம்மளுக்கு ஒரு எம்ப்ரியோவாக டெவலப் ஆகும். சரியா? ஸோ இதுதான் வந்து என்னது, இன்விட்ரோ ஃபெர்டிலைசேஷன் அல்லது டெஸ்ட் டியூப் பேபி மெத்தட். ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு 2 mark கொஸ்டின் இருக்குது. அதில் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா, எம்ப்ரியோ டிரான்ஸ்ஃபர் டெக்னிக். வாட் யூ மீன் பை எம்ப்ரியோ டிரான்ஸ்ஃபர் டெக்னிக்? அந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா, த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் அன் எம்ப்ரியோ வித் மோர் தென் 8 பிளாஸ்டோமியர் ஸ்டேஜ் இன்டு யூட்டிரஸ் இஸ் கால்ட் எம்ப்ரியோ டிரான்ஸ்ஃபர் டெக்னிக். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 mark கொஸ்டின். மொத்தத்தில் கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இது வந்து 5 marksல கேட்பாங்க. இதில் இன்னும் ஒரு 2 mark கொஸ்டின் கூட இருக்குது. எது அப்படின்னா, வாட் ஆர் த பேசிக் ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோடு இன் ஐவிஎஃப். அதுவும் வந்து நம்மளுக்கு என்னது, ஒரு 2 mark கொஸ்டின். சரிங்களா? ஸோ அதில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் பார்த்துக்காங்க, ஓவேரியன் ஸ்டிமுலேஷன், எக் ரிட்ரைவல், ஃபெர்டிலைசேஷன், எம்ப்ரியோ கல்ச்சர் அண்ட் எம்ப்ரியோ டிரான்ஸ்ஃபர். ஸோ இதுவும் ஒரு 2 mark கொஸ்டின். ஓகேவா? ஸோ இதில் இந்த டெக்னிக்கு கீழே என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா, க்ரியோ ப்ரிசர்வேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. யூஸ்வலி இந்த டெஸ்ட் டியூப் பேபி மெத்தடில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஸோ they are collecting more than 1 egg. Okay, so extra eggs or extra sperms are stored in the liquid nitrogen. சரியா? ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், க்ரியோ ப்ரிசர்வேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஓகேவா? இங்கே லிக்விட் நைட்ரஜனில் அந்த டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா -196 டிகிரி அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும். இமேஜின் பண்ணிக்காங்க, -196 டிகிரியில் என்ன கண்டிஷன் இருக்குன்னு பார்த்துக்காங்க. ஸோ அங்கே தான் என்ன செய்வாங்க, இந்த ஸ்பெர்ம்ஸ் அல்லது எக்ஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்க. சரிங்களா? அப்போது whenever we need, no need to go for the same procedure. So easily we can collect it from the sperm bank or egg bank. So it will be highly useful for this in vitro fertilization technique. ஓகேவா? ஸோ அதுதான் க்ரியோ ப்ரிசர்வேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ நெக்ஸ்ட் டெக்னிக், அது பேர் என்ன பேர் அப்படின்னா, ஜைகோட் இன்ட்ராஃபலோபியன் டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு சொல்லுது. இப்போ இன்ட்ரா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், விதின் அப்படின்னு அர்த்தம். இன்ட்ராஃபலோபியன் டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஃபலோபியன் டியூபுக்கு உள்ள நம்ம என்ன செய்கிறோம், எக் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். அதான் இன்ட்ராஃபலோபியன் டிரான்ஸ்ஃபர். இது ஷார்ட் ஃபார்மில் என்ன எப்படி மார்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க, ஸோ ZIFT அப்படின்னு மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க. சரிங்களா? ரைட். இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஆஸ் இன் IVF அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இன்விட்ரோ ஃபெர்டிலைசேஷனில் என்ன பண்ணணுமோ அதே ப்ரொசீஜரை தான் என்ன செய்கிறாங்க, ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. என்ன ப்ரொசீஜர், ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும், ஹியூமன் கோரியானிக் அனஸ்தீசியா கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும், ஹியூமன் கோரியானிக் கொனோட்டோட்ரோஃபினை இன்ஜெக்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்கிறோம், எக்கை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறோம். அப்புறம் எக்கை வந்து ஒரு சிங்கிள் எக்குக்கு 10,000லேருந்து 1 lakh ஸ்பெர்ம்ஸ் என்ன செய்கிறோம், ஆட் பண்ணுவோம். அப்போது ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கும், ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகும். ஜைகோட்லேருந்து என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு ஒரு 8 cell ஸ்டேஜ் வந்து டெவலப் ஆகும். அந்த 8 cell பிளாஸ்டோமியர் ஸ்டேஜ் அதை என்ன பண்ணுறோம், we are transferring into the fallopian tube by laparoscopy. சரிங்களா? இங்கே பிக்சரில் பாருங்கள், இந்த லாப்ராஸ்கோபிக் மெத்தடில் என்ன செய்கிறோம், அந்த 8 cell ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்டோமியர்ஸ் என்ன செய்கிறோம், நம்ம இங்கே இன்ஜெக்ட் பண்ணிடுறோம். சரியா? அங்கே இன்ஜெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு அதுக்கப்புறம் நேச்சுரல் டிவிஷன் நடக்கும், மொருலா ஃபார்ம் ஆகும். மொருலாவுக்கு அப்புறம் பிளாஸ்டோசிஸ்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகி ஃபைனலாக என்ன செஞ்சிடும், நம்மளுக்கு யூட்டிரஸில் போயிட்டு ஃபிக்ஸ் ஆகிடும். ஃபிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு ஒரு எம்ப்ரியோவாக டெவலப் ஆகும். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து ஜைகோட் இன்ட்ராஃபலோபியன் டிரான்ஸ்ஃபர் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஓகேவா? ஸோ மீதி நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன செய்யலாம், ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். பாய்.